Professor Pranjit Bora, senior officials of the university, esteemed members of the university fraternity, students, media personnel, and well-wishers. I, on behalf of the organizing committee, would like to extend a very warm welcome to everyone present here. Today, we have gathered here for a program that carries deep emotion and collective remembrance. We are here to commemorate the 53rd birthday celebration of late Zubin Garg, an artist whose voice, passion, and creative energy shaped the cultural identity of Assam in ways that words can scarcely capture. Though he is no longer with us, his melodies continue to live on in every Assamese heart, inspiring new generations and reminding us of the power of music to unite, to heal, and uplift. On this day, we pay our heartfelt tribute to his unparalleled legacy. This occasion is also significant for another reason. We proudly celebrate the 15th Foundation Day of Gyan Taranga, the community radio station of Krishnakanta Pondicherry State Open University. For 15 meaningful years, Gyan Taranga has been a beacon of community engagement, education, and empowerment. It has given voice to local stories, promoted cultural richness, and served as a bridge between the university and the wider community. Today, we honor the vision, commitment, and tireless efforts of everyone who has contributed to its journey. As we begin today's program, we look forward to an afternoon filled with reflection, celebration, and inspiration. Thank you all for being here to share this meaningful moment with us. Before we begin today's program, I would like to invite the Honorable Vice Chancellor of Krishnakanta Pondicherry State Open University, Professor Rajendra Prasad Das, Registrar of Krishnakanta Pondicherry State Open University, Professor Pranjit Bora, Director of the Boniram Devan School of Management, Professor N.N. Sharma, Chairperson of the Organizing Committee, Dr. Riddhi Deb Chaudhary, and Deputy Director, Electronic Media Production Center, Dr. Samhita Kakuti, to graciously come forward and occupy the respective seats on the dais. Mr. Vishal Kalita, the distinguished guest of today's program, is on his way. He'll be joining us a short while from now. I would now like to request my colleague, Dr. Sukma Lama, to felicitate the Vice Chancellor of Krishnakanta Pondicherry State Open University, Professor Rajendra Prasad Das, with a Phulam Gamasa on behalf of the university. Thank you. Now, I take the privilege of inviting the chairperson of the organizing committee, Dr. Riddhi Deb Chaudhary, to deliver the welcome address. আজিৰ এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থকা এই বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সম্মানীয় উপাচাৰ্য মহোদয়, পঞ্জীয়ক মহোদয়, বিশাল কলিতা মহোদয় আহি পোৱা নাই, তেখেত আহি পাব। বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ইলেক্ট্ৰনিক মিডিয়া প্ৰডাকশ্যন চেণ্টাৰৰ উপসঞ্চালক মহাশয়া, বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সমূহ বিষয়া, শিক্ষক, কৰ্মচাৰী আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, অসমীয়া সংগীতৰ 3 দশক জোৰা এক আলোড়ন, এক শিহৰণ, একক অনন্য অতুলনীয় অম্লান, এক বিৰল শিল্পী সত্তা জুবিন গাৰ্গৰ আজি 53ম জন্মদিন
উদযাপন উপলক্ষে আমাৰ এই বিশেষ আয়োজন গানে কি আনে। আজিৰ এই অনুষ্ঠানত আমি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ তৰফৰ পৰা আমাৰ সকলোৰে হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গ ডাঙৰীয়াৰ সোঁৱৰণত এই বিচিত্ৰানুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰিছোঁ। সেয়ে অনুষ্ঠানটোত উপস্থিত থাকি আমাৰ প্ৰাণৰ শিল্পীজনাক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱাৰ বাবে আপোনালোক সকলোৰে সহায় সহযোগিতা শ্ৰদ্ধাৰে কামনা কৰিলোঁ। শেষত জুবিনদাৰ গীতৰ ভাষাৰে মোৰ বক্তব্য সামৰিছোঁ। ইউকেলিপ্টাছ গছৰ দৰে ওখ হ'ব খোজো মই, চিৰদিন চিৰন্তন আকাশ চুব খোজো, কিন্তু কিছুমান ভয়ানক শব্দই মোৰ অস্তিত্বক বিলীন কৰি মোক শেষ কৰি জন্ম দিব খোজে কিছুমানক, যাৰ কোনো জন্ম লোৱাৰ অধিকাৰ নাই। কিন্তু যুঁজাৰু মই জন্মগত, আজীৱন মোৰ সংকল্প, অস্তিত্ব অপৰাজিত। ধন্যবাদ। Thank you, sir, for your thoughtful and heartfelt welcome address. Your words have beautifully set the tone for today's celebration. It is now my privilege to invite the Honorable Vice Chancellor of Krishna Kanta Fundikul State Open University, Professor Rajendra Prasad Das, to deliver the inaugural address. Good afternoon. My colleagues present on the dais and all others who are present in this auditorium. It is indeed an opportunity for each one of us to celebrate the 53rd birthday of the great singer of the country, one of the youngest singer of the country, whom we lost just 2 months back. I'm very happy that we are all together here to remember him on his 53rd birthday. Before I say something at the outset, I want to make an announcement that with the decision of our Teachers Association and Employees Association, in the last board meeting, we have decided to name our auditorium after late Sri Jubin Garg. This auditorium will be named after him. I think this is a befitting recognition from our university, and I wish that our university should at least conduct one program, full day program every year on his birthday. Because as I have told in many occasions, for me he was not very much known. But on the day he expired, after that, the news which appeared all over the country and in the state, and the information which is coming out about him is simply unparalleled. Perhaps history will always remember history of not only of state, of the country, of the world. Music world will never write anything written about music world will be incomplete without his contribution. At such a young age, whatever he has done is simply unbelievable and remarkable. And not only he was a musician, he was not only a singer, but a great human being. That is what appeals me a lot. And he was everything, a complete personality. A person, I think, blessed with unique blessings of God. He was sometimes talking like a spiritual leader.
whatever he has said before his death, same thing happened. Lakhs of people joined his funeral, which has never happened in the history of mankind. A singer, we say, but he was simply unparalleled personality. And I'm so happy that the moment we talk about him, the moment we remember him, each Assamese feel proud of it. And just to celebrate his 53rd birthday, we are together here. And I know that several programs have been prepared by each one of you. Let us enjoy those programs. Let us remember him by singing his different songs on this occasion, as I wish this program a grand success. Thank you. Thank you, sir, for your thoughtful and encouraging address. Your vision and guidance always inspire us, and we deeply appreciate your presence and support for today's program. May I now request the Registrar of Krishnakanta Pondicherry, State Open University, Professor Pranjit Bora, to share his thoughts on this momentous occasion. মঞ্চত উপবিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ৰ মাননীয় উপাচাৰ্য মহোদয় আৰু মোৰ প্ৰতিনিধিসকল আৰু সন্মুখত নিজ নিজ আসনত উপবিষ্ট আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ মোৰ প্ৰতিনিধিসকল, আজি এই যিটো মুহূৰ্ত, এই মুহূৰ্তটো এটা সুখৰো মুহূৰ্ত আৰু এটা দুখৰো মুহূৰ্ত, যে মাথো 53 বছৰ বয়সত যি আজি জন্মদিন পালন কৰিলেহেঁতেন, তেওঁ আমাৰ মাজৰ পৰা নোহোৱা হৈ গৈছে। কিন্তু যি ধৰণে তেওঁ সমৃদ্ধ কৰি থৈ গৈছে আমাক চাৰিওফালৰে পৰা, তেওঁৰ মানৱীয়তাৰ বাণীৰে ইতিমধ্যে উপাচাৰ্য মহোদয়ে কৈছে, আৰু তেওঁৰ যি ভাবিব নোৱাৰাৰ ধৰণে বিশাল সাংস্কৃতিক অৱদানেৰে মই ভাবোঁ যে যাৰ কাৰণে আজি অসমৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ বা ভাৰতবৰ্ষৰো বিভিন্ন প্ৰান্তত জুবিন গাৰ্গৰ এই জন্মদিন ৰাজহুৱাভাৱে এনেকৈ উদযাপিত হোৱাৰ এক প্ৰয়াস ৰাইজে কৰিছে। প্ৰায়ে যেতিয়া জুবিন গাৰ্গ শুনি থাকোঁ, ধৰক ফাগুনৰ মধুৰ বাঁহী বাজিছিল তাহানি ইয়াতে, বা কি ৰং ৰঙে উতলা ও পলাশ শিমলু, তেতিয়া বা অন্যান্য যিবিলাক গান, মই নথকাৰ অনুভৱ যিদিনা হ'ব তোমাৰ, বা গানে কি আনে, যি গীতৰ নামেৰে এই অনুষ্ঠানটো নামাকৰণ কৰা হৈছে, বা প্ৰীতিৰ সুবাসে, মনৰ নিজানত, এই বিভিন্ন ধৰণৰ গানবোৰ যেতিয়া শুনো, প্ৰতিদিনে তুমি দিয়া আহি এপাহি ফুল, তেতিয়া ভাৱ হয় যে জুবিন গাৰ্গৰ কণ্ঠৰ যিটো ফিজিকেলিটি, যিটো শাৰীৰিকতা সমৃদ্ধতা, সেই ফিজিকেলিটি তেওঁৰ সমসাময়িক বহুতৰ কণ্ঠত নাছিলে, যাৰ কাৰণে তেওঁ গাই যোৱাৰ লগে লগে এনেকুৱা অনুভৱ হয় যে এক দৃশ্যময়তাৰ ভাৱনা এটা আমাৰ মনৰ মাজলৈ আহে, যিটো ভিজুৱেলিটি। গতিকে এই ভিজুৱেল এফেক্টটো সুৰেৰে দিয়াৰ কাৰণে কণ্ঠত ফিজিকেলিটিৰ কোৱালিটিটো থাকিব লাগিব, আৰু সেই এটা কোৱালিটি জুবিন গাৰ্গৰ কণ্ঠত আছিল। আৰু তেওঁৰ গীতবিলাক আমি যেতিয়া শুনো, ধৰক ৰ'দ আজি কেনি পাওঁ যদি গানটো শুনে, সেই গানটো সহজে গাব পৰা গান নহয়। তাৰ যিটো উচ্চ গ্ৰাম, যিটো ইমান হায়াৰ পিটছত গান এটা পৰিৱেশন কৰে, তাকো ইমান সহজতে, সেইটো এক অসাধাৰণ, যদি মানে ভগৱান প্ৰদত্ত ক্ষমতা নাথাকে কাৰো কাৰণে সেইটো সম্ভৱ নহয়। যিটো হায়াৰ পিটছত তেওঁৰ যিটো গানৰ মানে পাৰফৰ্মেঞ্চ, দেট ইজ এ মিৰাকল। আৰু গানৰ প্ৰতিটো শব্দৰ যিটো থ্ৰ', গানবিলাক শুনিলে আপুনি মন কৰিব যে প্ৰতিটো শব্দৰ যিটো থ্ৰ',
আৰু প্ৰতিটো শব্দ উচ্চাৰণৰ যিটো শুদ্ধতা, যিটো ভূপেন হাজৰিকাৰ পিছত খুব সম্ভৱ জুবিন গাৰ্গৰ মাজতে আমি পাওঁ যে প্ৰত্যেকটো শব্দ সাংঘাতিক ধৰণে শুদ্ধকৈ পৰিৱেশন কৰিব পৰাৰ যিটো মানে ক্ষমতা, সেইটো আমি জুবিনৰ ক্ষেত্ৰত দেখোঁ। বিভিন্ন কথা মনলৈ আহে আৰু দেখোঁ যে একেটা গীততে বিভিন্ন জনৰাৰ যিটো সংমিশ্ৰণ, ধৰক দেহ বিচাৰৰ গীতৰ লগত কোনে কল্পনা কৰিব পাৰে যে দেহ বিচাৰৰ গীতৰ লগত একেলগে প্ৰতিবাদৰ গীত সামঞ্জস্য কৰি এটা গীত তৈয়াৰ কৰিব পাৰে। দুটা জনৰা একেলগতে একে সময়তে এটা গীতত মুক্তমান। এই মায়াৰ ধৰাত যিটো গান আমি শুনো, এই মায়াৰ ধৰাত থাকিবা দুদিন যেতিয়া তুমি, এইখিনিলৈকে দেহ বিচাৰৰ সুৰটোৱে আছে। কিন্তু তাৰ পিছত যেতিয়া আপুনি শুনিব যে লোৱা লোৱা, চেপা চেপা, দিয়া দিয়া, এইবিলাক থ্ৰ' তাৰপিছত আহে। গোটেই থ্ৰ'খিনি হৈছে প্ৰতিবাদী মানে ভইচ এটাৰ থ্ৰ'। গতিকে এই দুটা জনৰা একেলগতে একেলগ কৰি পেলোৱাৰ যিটো কৃতিত্ব, আৰু তাৰ মাজে মাজে আপুনি চাব মাজুলীৰ এজনী ছোৱালীয়ে সেই গীতটোৰ মাজত অন্যতম আছে। পাঞ্চুনা গীতটো যদি আপুনি শুনে, পাঞ্চুনাৰ গীতটোৰ মাজত আপুনি এটা ৰাভা কাৰ্বি লোকগীতৰ তাৰ এটা মিক্সাৰ আছে। ঠিক তেনেকৈ প্ৰতিদিনে দিয়া তুমি এপাহি ফুলৰ মাজত এটা বঙালী গানৰ মিক্সাৰ আছে। এই যিটো মিক্সিং আৰু বিভিন্ন লোকসংগীতৰ মাজত সোমাই গৈ মানে প্ৰিলিমিনেৰী ৰিচাৰ্চৰ জৰিয়তে সেই যিখিনি মানে ফক আমাৰ যিখিনি ৰিচেছ সুৰ, সেইখিনি সংগ্ৰহ কৰি আনি তাত সেইখিনি গীতৰ মানে মাজত প্ৰাসংগিকভাৱে পৰিৱেশন কৰাটো কম কৃতিত্বৰ কথা নহয়। আৰু আচৰিত ধৰণে জুবিনৰ যিটো কণ্ঠ, এই কণ্ঠটোত ফিজিকেলিটিৰ কথাটোতো মই কৈছোৱেই, তাৰ লগতে আছিল লোকসংগীতৰ সাংঘাতিক সুৰ এটা। মই দেখিছোঁ যে খগেন মহন্তৰ পিছত ভূপেন হাজৰিকায়ো লোকসংগীতৰ ক্ষেত্ৰত সিমান আগুৱাবগৈ নোৱাৰিলে। লোকসংগীতৰ সুৰ ভূপেন হাজৰিকাই তেওঁৰ গীতত ব্যৱহাৰ কৰিছে ঠিকেই, কিন্তু কণ্ঠত লোকসুৰৰ যিটো মাদকতা থাকিব লাগে, যিটো শুনাৰ লগে লগে মানুহে ফিল কৰে যে আমি এটা বৃহত্তৰ সাংস্কৃতিক পৰিমণ্ডলৰ অংশ, সেই মাদকতাটো জুবিন গাৰ্গৰ কণ্ঠৰ মাজত আছে। আৰু সেইবাবে আমি দেখিছোঁ যে জুবিনে যেতিয়া দিহানাম পৰিৱেশন কৰিছে, কৌৰৱৰ কুৰুক্ষেত্ৰ, এই ধৰণৰ গীতবিলাক যেতিয়া জুবিনে পৰিৱেশন কৰিছে, বা জুবিনে যেতিয়া উদ্ধৱ বান্ধৱৰ দৰে বৰগীত পৰিৱেশন কৰিছে, জুবিনৰ মাতৰ সেই লোকসংগীতৰ যিটো মেনলিনেছ, সেইটো আমি বাৰুকৈ অনুভৱ কৰোঁ, যিটো সাধাৰণতে এই লোকসংগীতৰ কণ্ঠৰ বাবে অত্যন্ত আৱশ্যকীয় আৰু প্ৰয়োজনীয় এটা চৰ্ত। আৰু যাৰ কাৰণে লোকসংগীতৰ ক্ষেত্ৰখনতো এতিয়া ধৰক নাহৰ বুলি কোৱাৰ লগে লগে বিহুগীতৰ ক্ষেত্ৰখনত জুবিনৰ যিটো দখল, কেৱল কমাৰ্চিয়েলাইজেশ্যনৰ কাৰণে যদি জুবিনে বিহুগীত গাইছিল, মানুহে ইমান একচেপ্ট নকৰিলে হয়, যদিহে সেই সংগীত, সেই কণ্ঠত তেওঁৰ লোকসংগীতৰ সুৰটো বা লোকসংগীতৰ মাতটো নাথাকিলহেঁতেন। গতিকে এই এনেকৈ যিখিনি সম্পদ জুবিন গাৰ্গে আমাক দি থৈ গ'ল, সাংগীতিক ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন পৰীক্ষা নিৰীক্ষাৰ মাজেৰে, পাঞ্চুনা গীতটো, চিনেমাখন যিসকলে চাইছে দেখিব যে পাঞ্চুনা গীতটোৰ যিটো এই ৰাভা লোকগীত তাত পৰিৱেশিত হৈছে, বৰ বেলেগ ধৰণে পৰিৱেশিত হৈছে। জুবিন এনেকুৱা ধৰণৰ কনচিয়াছ মানুহ আছিল যে এই মায়াৰ ধৰাত গীতটোত যিটো লোকসংগীত, কাৰ্বি লোকগীত পৰিৱেশন কৰিছে, সেইটোত কুকুৰাৰ যিটো মাত, কুকুৰাৰ যিটো ডাক, সেই ডাকটো জুবিনে এৰি দিয়া নাই। কুকুৰাৰ যিটো ডাক, সি সদায় মানে ইট ইজ দ্য চিম্বল অফ এ নিউ বিগিনিং। ৰাতিটো পুৱাৰ, নিশাটো পুৱাৰ এটা মানে ইংগিত এই মাতটোত আমি পাওঁ। আৰু জুবিন গাৰ্গে এই যিটো কাৰ্বি লোকগীত, এই কাৰ্বি লোকগীতৰ প্ৰেক্ষাপটত ব্যৱহৃত যিটো কুকুৰাৰ মাত, ডাক, সেই ডাকটো তেওঁ এৰি দিয়া নাই। ইমান কনচিয়াছ এজন শিল্পী আছে।
যি দিনে নিশাই ইমানকৈ কাম কৰিছিল কাৰণে খুব সম্ভৱ এই ৩৮,০০০ গীত যি বিশালে কালেকশ্যন কৰি থৈছে, এই ৩৮,০০০ গীত ৫০ বছৰত গাব পৰাটো, ৩টা দশকৰ ভিতৰত গাব পৰাটো ইমান সহজ কথা নহয়, অকল্পনীয় এক কথা। আৰু তাৰ লগে লগে আপোনালোকে চাব যে মিউজিকৰ ক্ষেত্ৰত বুলি নহয়, বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত তেওঁ কি কাম কৰি থৈ যোৱা, মানুহক সহায় সাৰথিৰ পৰা বাদ দিয়ক, বিভিন্ন ধৰণৰ মানে যেতিয়াই জাতীয় সংকট কিছুমান আহিছে, সেই সংকটৰ মুহূৰ্তটো প্ৰথম মাত মতা মানুহজন জুবিন গাৰ্গ। আৰু আপুনি চাব যে বিভিন্ন মানে চিনেমাৰ জৰিয়তে এই সাংস্কৃতিক যিটো পৰিৱেশ, এই পৰিৱেশটো আগুৱাই লৈ যোৱা যিজন নায়ক তেওঁ হৈছে জুবিন গাৰ্গ। আজি এই উপলক্ষত মই জুবিন গাৰ্গলৈ মই মোৰ ফালৰ পৰা, আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ফালৰ পৰা মই সশ্ৰদ্ধ প্ৰণিপাত জনাইছোঁ আৰু ভাবিছোঁ যে এই সৃষ্টিশীল সত্তাই যেতিয়ালৈকে আমাৰ মাজত থাকিব তেতিয়ালৈকে এই সৃষ্টিশীল সত্তাৰে আমি আগুৱাই যাব পাৰিম। এটা কথা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ যে নতুন প্ৰজন্মৰ বাবে জুবিন গাৰ্গে আমাৰ এই লোকসুৰবিলাক, যিবিলাক লোকসুৰ বিশ্বায়নৰ 91ৰ পিছৰ এই ধামখুমীয়াত হেৰাই যাবলৈ ওলাইছিল বা উপক্ৰম হৈছিল, এই আৰ্থসামাজিক নতুন পৰিৱেশটোত আমাৰ মাত কথা, আমাৰ ভাষা আৰু আমাৰ সুৰবিলাক জুবিন গাৰ্গে আৰু 100 বছৰলৈ নিৰাপদ কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে নতুন প্ৰজন্মক দি থৈ গ'ল। সেইবাবে অন্ততঃ আমি গোটেই জাতিটোৱে জুবিন গাৰ্গৰ ওচৰত চিৰকৃতজ্ঞ হৈ থকা উচিত। মই সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। Thank you, sir, for your meaningful message and for gracing this event with your words. We sincerely appreciate your constant encouragement and valuable contribution to the program. It is my privilege to invite Professor N.N. Sharma, Director of the Moniram Devan School of Management, Krishnakanta Pondicherry, State Open University, to address the gathering. মাননীয় উপাচাৰ্য মহোদয়, মাননীয় পঞ্জীয়ক মহোদয়, আজি অনুষ্ঠানৰ লগত জড়িত আয়োজকসকলকে সমন্বিতে মোৰ সন্মুখত উপবিষ্ট আটাইকে মই সম্বোধন কৰিছোঁ। এটা বিশেষ দিন, আৰু এই বিশেষ দিনটো আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয়ে অলপ বিশেষভাৱে উদযাপন কৰিব লোৱাৰ বাবে নথৈ আনন্দিত হৈছোঁ। মোক দুআষাৰ ক'বলৈকে কোৱা হৈছে, যোৱা 2টা মাহত জুবিন গাৰ্গ সম্পৰ্কে যিমানখিনি পঢ়িবলৈ পালোঁ, অসমীয়া বাতৰি কাকত এখন মিলিলেই আমি জুবিন গাৰ্গক দেখাই পাওঁ। আলোচনী, আনকি প্ৰান্তিকৰ দৰে আলোচনী, গৰিয়সীৰ দৰে আলোচনীত যথেষ্ট আলোচনা হৈছে। মই তেনেই এজন সাধাৰণ পাঠক, গানবিলাকো আকৌ নতুনকৈ শুনিবলৈ লৈছোঁ। মই তেনেই এজন সাধাৰণ শ্ৰোতা, গতিকে মই যিখিনি ক'ম একেবাৰে সাধাৰণ কথাই ক'ম। আৰু প্ৰাণজিৎ বৰা ডাঙৰীয়াই যি এটা বিশ্লেষণাত্মক ভাষণ আগবঢ়ালে, তাৰপিছত কিবা এটা ক'বলৈ যোৱাটো মোৰ কাৰণে এটা ধৃষ্টতা। তেখেতে ইমান সুন্দৰকৈ গোটেইবিলাক দিশতে আলোকপাত কৰি এটা সামগ্ৰিক আমাৰ মাজত এটা দৃষ্টিভংগী দাঙি ধৰিলে, তাৰ কাৰণে তেখেতৰ ওচৰত কৃতজ্ঞ। বহুতো কথা এইকেইদিন, এই যোৱা দুমাহত বহুতো কথা পঢ়ি আছোঁ যদিও তাৰ মাজতো তেখেতৰ কথাৰ মাজত কিছুমান নতুন নতুন কথা বিচাৰি পালোঁ। মই ভাবিছোঁ যে আজিৰ দিনটোত মইনো কি ক'ম আপোনালোকৰ সন্মুখত। মই ক'লোৱে মই তেনেই সাধাৰণ শ্ৰোতা, সাধাৰণ পাঠক, কিন্তু সংগীতৰ লগত তেনেকুৱা একো এটা বিশেষ হেৰি নাই। 20-25 বছৰমান আগতে আমি 4জনীয়া টীম এটা গৈছিলোঁ ধেমাজি জিলাত, ডিষ্ট্ৰিক্ট ডেভেলপমেণ্ট প্লেনৰ কিবা কনচালটেঞ্চি প্ৰজেক্ট এটা 5-6 দিনমানৰ কাৰণে। মোৰ বন্ধু এজনে জখলাবন্ধাত কেছেট কেইটামান লৈছে। গতিকে এনেই সাধাৰণতে একাগ্ৰ চিত্তে একান্ত মনে তেনেকৈ গান শুনা নহয়, কিতাপ পঢ়া হয়। গতিকে বেলেগ কাম নাছিল আৰু গাড়ীত গানবিলাক শুনিলোঁ। মাজতে জুবিন গাৰ্গৰ গানৰ কেছেট বাজে, বিভিন্ন ধৰণৰ গান আগে পিছে শুনা গানে, কিন্তু কিবা এটা অদ্ভুত ধৰণৰ লাগিল এই গানটোত মোৰ। এই যিটো পাখি মেলি দিলে যিটো গান এটা আছে, পাখি মেলি দিয়ে মোৰ গানে আজি, এই গানটো যেতিয়া গালে কিবা মানে শিহৰণ বুলি মই নকওঁ,
কিবা মোৰ যেন কিবা দেহ মনেদি কিবা এটা বৈ গ'ল এনেকুৱা এটা অনুভূতি হ'ল আগতে কোনো দিন কোনো গানত তেনেকুৱা হোৱা নাই কি পালোঁ মই এইটোত তাৰপিছত মই আকৌ কোৱা নাই যে গানটো আকৌ ৰিপ্লে কৰক মই ধৰি ল'লোঁ 6 দিন আছোঁ গানবিলাকতো বাজিয়ে থাকিব আৰু যেতিয়াই গানটো আহে কিবা এটা বেলেগ ধৰণৰ অনুভৱ হয় প্ৰথমবাৰৰ দৰে নহয় এই গাড়ীতে নোটপেডত গানটো লিখি ল'লোঁ লৈ চেষ্টা কৰোঁ মৰ্ণিং ৱাক কৰোঁতে ইভিনিং ৱাক কৰোঁতে গানটো গাবলৈকে জুবিন যদি 100 মই 1 বা মাইনাছ কিবা এটা এনেকুৱাকৈ চেষ্টা কৰিলোঁ কিবা এটা আকৰ্ষণ থাকিল আৰু আজিও সেই গানটো শুনো কিবা এটা পাওঁ নাজানো কি আজিৰ পৰাই যিমানকেইটা গানৰ কথা ক'লে তাৰ মাজত এই গানটো নাই কিন্তু মোৰ লগত কিবা এই গানটোৰ কিবা এটা অংগাংগী সম্পৰ্ক এটা আছে থাকিল গ'ল কথা গ'ল কেইবছৰমান পাছত আকৌ এটা গান একে ধৰণৰ অনুভূতি নহয় কিন্তু প্ৰায় সমপৰ্যায়ৰ অনুভূতি ফুল ফুলক ৰ'দৰে ফুল কিবা বেলেগ ধৰণৰ এটা ভাল লাগিল তাৰপিছত মই মোৰ শ্ৰীমতীৰ লগত কথাষাৰ শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ তেখেতে ক'লে নহয় এইটো পুৰণা গান জুবিনৰ গান নহয় জুবিনে গাইছে বেলেগকৈ নতুনকৈ এইটো পুৰণা গান তাৰপিছত কথাবিলাক গম পালোঁ এইটো বৈকুণ্ঠৰাম গগৈ গাইছিল আমাৰ দ্বিজেন্দ্ৰ মোহন শৰ্মাৰ কথা আছিল হিৰেণ গোহাঁইপুৰ আছিল ডিব্ৰুগড় অনাতা কেন্দ্ৰ গীতিমালী কানেকী এনেকুৱা এটা অনুষ্ঠানত বাজিছিল তাৰপিছত যেতিয়া এই টেকন'লজি উপলব্ধ হ'ল যে পুৰণা গানটোও শুনিব পাৰি বৈকুণ্ঠৰাম গগৈৰ পুৰণা গানটোও শুনিলোঁ তাৰ পাছতো এতিয়া অনুভৱ কৰোঁ যে এই নতুন গানটো জুবিন গাৰ্গৰ নতুন পুৰণা গানটো শুনিও চমৎকৃত হওঁ কিবা মানে মোৰ দৰে সাধাৰণ শ্ৰোতা এজনকো যে গানে এনেকুৱা ধৰণে আকৰ্ষণ কৰিব পাৰে এই গায়কজনৰ মাজত পালোঁ আৰু বিশেষ কি ক'ম এইখিনি দিয়ে মই মোৰ জুবিন গাৰ্গৰ ওচৰত মোৰ সশ্ৰদ্ধ প্ৰণিপাত আগবঢ়াই মোৰ বক্তব্য ইয়াতে সামৰণি মাৰিছোঁ ধন্যবাদ Thank you, sir, for your insightful and enriching address. Your valuable words have truly added depth to today's program. I would now like to invite Dr. Sangeeta Kakoti, Deputy Director, Electronic Media Production Center of Krishnakanta Pondicherry State Open University, to deliver her speech. ধন্যবাদ ডক্টৰ তৃষা মাননীয় উপাচাৰ্য মহোদয় পঞ্জীয়ক মহোদয় শ্ৰদ্ধাৰ NN শৰ্মা ছাৰ আৰু মোৰ সহকৰ্মীসকল আজি আমাৰ হিয়াৰ আমঠু মৰমৰ অতিকৈ মৰমৰ আমাৰ সকলোৰে মৰমৰ জুবিন গাৰ্গৰ জন্মদিন আৰু তাৰে লগত সংগতি ৰাখি আমি আৰু এটা অনুষ্ঠান আমি ইয়াৰ লগতে পাতিবলৈ আয়োজন কৰিছোঁ আমাৰ ইতিমধ্যে অৱগত কৰিছে ডক্টৰ তৃষায়ে আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সামূহিক অনাতাঁৰ সেৱা জ্ঞান তৰংগ মুক্তমন মুক্ত চৰ্চা 90.0 মেগাহাৰ্জৰ আজি জন্মদিনো আমি একেলগে এইটো অনুষ্ঠানৰ লগতে সংগতি ৰাখি আয়োজন কৰিবলৈ ওলাইছোঁ আমাৰ সামূহিক অনাতাঁৰ কেন্দ্ৰৰ 15তম আজি জন্মদিন আজি নহয় একচুৱেলি আমাৰ 20 তাৰিখে 20 নৱেম্বৰৰ দিনাখন আমি প্ৰত্যেক বছৰে আমি সামূহিক অনাতাঁৰ কেন্দ্ৰৰ জন্মদিনটো আয়োজন কৰি আহিছোঁ বিভিন্ন ধৰণেৰে আমাৰ কমিউনিটিৰ মাজত আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ মাজত আমাৰ সকলোৰে মাজত আমি বিভিন্ন ধৰণে আয়োজন কৰি আহিছোঁ আৰু এইবাৰো আমি আয়োজন কৰিব বিচাৰিছিলোঁ আমি জুবিন গাৰ্গৰ গীত নাটেদি তেওঁৰ কথায়েদি জীপাল কৰি তুলিব বিচাৰিছিলোঁ আমাৰ অনাতাঁৰ কেন্দ্ৰটো সেই যিহেতু এদিনৰ পিছতেই আমাৰ সামূহিক অনাতাঁৰ কেন্দ্ৰৰ জন্মদিন আছিল আৰু আজি জুবিন গাৰ্গৰ জন্মদিন আছিল সেইকাৰণে আমি দুইটা অনুষ্ঠান একেলগে মিলাই আজিয়ে একেলগে অনুষ্ঠানটো আয়োজন কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ আৰু বিশেষ মই নকওঁ আমাৰ কমিউনিটি ৰেডিঅ' যিটো সামূহিক অনাতাঁৰ কেন্দ্ৰ আজি 15 বছৰে আপোনালোকৰ সহযোগত আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত আমি 15 বছৰ গঢ়িবলৈ সক্ষম হ'লোঁ বিভিন্ন প্ৰকাৰে আমি আগবঢ়াই লৈ গৈ আছোঁ আৰু আমাৰ ভৱিষ্যতেও আপোনালোকৰ সহযোগিতা কামনা কৰিলোঁ আৰু বিশেষ মই আজি ক'বলৈ নাযাওঁ কিয়নো জুবিন গাৰ্গৰ বিষয়ে জুবিন গাৰ্গদেৱৰ বিষয়ে কৈ থাকিলে শেষ নহ'ব ইতিমধ্যে আমাৰ পঞ্জীয়ক মহোদয় শৰ্মা ডাঙৰীয়াই আমাৰ তেওঁৰ বিষয়ে বহুতখিনি কথা ক'লে আৰু আমাৰ আজি অনুষ্ঠান
বহুত দীঘলীয়া, পিছত বহুত ধৰণৰ প্ৰগ্ৰেম আছে। আমি গতিকে মই বিশেষ একো নকওঁ আৰু তেওঁলোক সকলোৱে ৰৈ আছে আজি জুবিন গাৰ্গৰ মাত কথাৰে, জুবিন গাৰ্গৰ বিষয়ে তেওঁলোকে ক'বলৈ, জুবিন গাৰ্গৰ গান গাবলৈ, জুবিন গাৰ্গৰ কবিতা আবৃত্তি কৰিবলৈ তেওঁলোক ৰৈ আছে। চ' মই ইমানখিনি কৈ মই সামৰিছোঁ। আৰু তাৰ আগতে মই খালি আৰু এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ, আজি যিখিনি অনুষ্ঠানৰ যিখিনি পৰিৱেশন হ'ব, গান নাটকে ধৰি যিখিনি পৰিৱেশন কৰিব, গোটেই পৰিৱেশনৰ গোটেই অনুষ্ঠানখিনি আমি পঞ্জীয়ক ছাৰ আৰু NN শৰ্মা ছাৰ, VC ছাৰ সকলোৰে যিখিনি বক্তব্য ইয়াত আগবঢ়ালে, সকলোখিনি আমি 20 তাৰিখে যিহেতু আমাৰ জন্মদিন জ্ঞান তৰংগৰ, সেইদিনাখন আমি ব্ৰডকাষ্ট কৰিম, সম্প্ৰচাৰ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। গোটেই অনুষ্ঠানখিনি আপোনালোকৰ গান বাজনা সকলোখিনি আমি সম্প্ৰচাৰ কৰিম। গোটেই দিনটো আমাৰ সেইখিনিয়ে আমাৰ চলি থাকিব জুবিন গাৰ্গৰ নামত। আৰু আমাৰ জন্মদিন উপলক্ষে আমি এখন আমাৰ EMPC ফালৰ পৰা আমি এখন জুবিন গাৰ্গৰ তথ্যচিত্ৰ আপোনালোকৰ আগত, তেওঁলোকৰ কৰ্মৰাজি, তেওঁৰ গোটেই কৰ্মৰাজি, তেওঁৰ জীৱনশৈলী বা গোটেইখিনি মিলাই পেলাই আমি এখন তথ্যচিত্ৰ যুগুত কৰিছোঁ। কিবা ভুলভ্ৰান্তি হ'লে ক্ষমা কৰিব। সেই তথ্যচিত্ৰখনো আপোনালোকৰ আগলৈ আগবঢ়াই নিম আজি। আৰু ইমানতে কৈ মই মোৰ বক্তব্য সামৰণি মাৰিলোঁ।